और गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ। सो अज भादरों महीने की संगरांद का दिहाड़ा है, जो आप जी ने 12 माह के जाप सरवण किए हैं। सो आओ हुण इस भादरों महीने दे विच गुरु जी फरमान करते हैं, आप जी ने सरवण करना कि भादोए भरम भुलानिया दूजा लगा हेत। भादरों के महीने द्वारा गुरु साहब जी उपदेश आपां नूं बख्शिश करते हैं। पहले प्रतख इस्त्रियां जो अपने पतियां तो भुल जांदियां हन ते होरनां पुरखां दे नाल प्यार लाउंदियां हन, वो भावें लखां ही श्रृंगार बनाउण, किसे काम नहीं लखां ही श्रृंगार कर लैण, पर किसे काम नहीं आउंदे। इसे तरह ये जीव इस्त्री दी न्याई भादोए भाव दूसरे नाल प्यार करना। इस जीव नूं जो द्वैत भाव हो रहा है, ये भादरों का महीना है। जिस प्रकार भादरों के महीने दे विच बारिश बहुत हुंदी है, कालियां घटां विच बिजली चमकदी है, हनेरी रात हुंदी है, ते जो सखियां अपने पतियां तो विछड़ियां हुंदियां हन, उन्हां नूं बड़ा भय आउंदा है, बड़ा डर आउंदा है। ते इस महीने दे विच सप आदक भी बहुत हुंदे हन ते जहर दे विच मस्त होए डंगदे हन अते मेलदे फिरदे है। ते बदलां नूं वेख के मोर बोलदे हन, पैलां पाउंदे हन, बबीहे ते डड्डू भी बोलदे हन। ते उच्चे थावां तो पानी ढल के नीवें थावां दे विच इकट्ठा हो जांदा है। ते धरती विच हरियावलता बहुत हुंदी है, मच्छर आदक बहुत हो जांदा है, ते सतियां सुंदर वस्त्र आदक पाउंदियां हन। 4 प्रकार दीयां सतियां मन्नियां भाव इस्त्रियां मन्नियां जांदियां हन। ते पहले दर्जे दीयां जो सतियां हन, जो ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ठाकुर एक सुबाई नार, भाव कि दूसरे दे नाल कोई मोह नहीं है। पहले दर्जे दीयां जो इस्त्रियां हन ते दूजे दर्जे दीयां ऐसियां सतियां मन्नियां जांदियां हन, इस्त्रियां मन्नियां जांदियां हन, जो अपने पति नूं परमेश्वर करके मनदियां हन। कहो नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जानिया, भाव पति नूं परमेश्वर करके जानिया है। धन सती दरगह परवानिया, तो अपने पति नूं धन करके मनदियां हन, ते वो दरगाह दे विच प्रवान हुंदियां हन। ते होर बजुर्गां नूं अपने पिता समान समझदियां हन, ते बराबरदियां नूं भरा मनदियां, छोटिਆਂ नूं बच्चे अपने समझ के उन्हां दे नाल प्यार करदियां। ते तीजे दर्जे दीयां ऐसी सतियां हन, जो अपने पति का परिवार जान के सब का सत्कार करदियां, पर निश्चय अपने पति विच है। ते चौथे दर्जे दीयां सतियां जो भाव इस्त्रियां मन्नियां जांदियां है, जिन्हां दा मन होरनां वल वेख के डोलदा है, पर शरीर करके फिर भी कायम हन। इत्थे सतगुरु जी दुनियावी उदाहरण भी दिंदे है ते दरगाही पति परमेश्वर जो परमात्मा नूं ये जो इस्त्री पुरुष है, ये दुनियावी जो जीव है,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਐਸੀਆਂ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਐਸੇ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਭਾਦੋਏ ਪਰਮ ਪੋਲਾਨੀਆਂ ਦੂਜੈ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਜੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੜੀ ਮਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੱਖ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ, ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਚੰਗੇ ਗਹਿਣੇ, ਚੰਗੇ ਵਸਤਰ ਪਾਉਣ, ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣ, ਚ ਸੁਰਖੀ ਲਾਉਣ, ਦੰਦਾਸਾ ਮਲਣ ਤੇ ਵਾਲ ਗੰਦਾਉਣ ਇਤਿਆਦਿਕ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਚਾਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੈਸੇ ਕੁਆਰ ਕੰਨਿਆ ਜੈਸੇ ਕਰਤ ਸਿੰਗਾਰਾ, ਕਿਉਂ ਰੱਲੀਆਂ ਮਾਨੈ ਬਾਝ ਪਧਾਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਆਰ ਕੰਨਿਆ ਜੈਸੇ ਕਰਤ ਸਿੰਗਾਰਾ, ਬੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ
ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਰਲੀਆਂ ਮਾਨੈ ਬਾਝ ਪਧਾਰਾ, ਭਾਵ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵੈਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਣ ਦਾ, ਖਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੰਤ ਭਗਤ ਹੋ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌ ਸੁਹਾਗਣਾ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਜੋ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੇਜਾ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਝੂਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਧਨਾ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਵੇ, ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਗੇਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਹੰਗਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਨਸ ਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕੈਸਨ ਪ੍ਰੇਤ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੇਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਗੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਦੇਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਆਦਿਕ ਸਭ ਹੀ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਸਿਓ, ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ, ਜਬ ਹੀ ਹੰਸਤ ਜੀ ਇਹ ਕਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਤੇ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਪਕੜ ਚੱਲਾ ਇਨ ਦੂਤ ਜਮ, ਕਿਸੇ ਨ ਦੇਨੀ ਭੇਤ, ਹੁਣ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਿਆਨਕ ਜਮਦੂਤ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਤੋਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੇਤ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਖੜ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸੀ
ਉਹ ਵੀ ਕੋਲੇ ਖੜੀ ਵਿਲਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਬਜ਼ਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਭਾਵ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜੀਵ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੱਡ ਖੜੋ ਤੇ ਖਿਨੈ ਮਾਹੇ ਜਿਨ ਸਿਓ ਲੱਗਾ ਹੇਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੇਤ ਸੀ, ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੇਤ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਣ ਲਟਾਵੈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀਜੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ ਕਪੇ, ਸਿਆਹੋ ਹੁਆ ਸੇਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੇਤਰ ਆਦਿਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਬਨ ਚੱਲਣ ਰਤਨ ਸੇ ਸੁਣੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਹੇੜੇ ਮੁਤੀ ਧਾ ਸੇ ਜਾਨੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਭਾਵ ਚੱਬਣ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਰਤਨਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੀਅਰ ਭਾਵ ਕੰਨ ਵੀ ਸੁਣਨੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਆਦਿਕ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜਦੇ ਹਨ, ਕਪੇ ਭਾਵ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਤਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸਿਆਹੋ ਭਾਵ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਚਿੱਟਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਫਲ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੂਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ਨ ਦਿਉ ਕਿਸੈ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਭਾਵ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਚਰਨ ਬੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭ ਦੇਤ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੂਪੀ ਮੋਹਿਤ ਭਾਵ ਜਹਾਜ਼ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ੈ ਚੜ੍ਹੈ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ। ਇੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੂਪ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੂਤਰ ਪਾਰ, ਭਾਵ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਉਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਸ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੇ ਭਾਦੋਇ ਨਰਕ ਨ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਤ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਨਰਕਾਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਰੂਪੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਵ ਉਹ ਕੋਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੂਨਾ ਰੂਪੀ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਣ ਰੂਪੀ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਪਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਨਰਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇ ਭਾਦੋਏ ਭਾਵ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਹੇਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਢੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਢੋਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ।
ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਸ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਇਹ ਸੀ ਭਾਦੋਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ। ਆਈ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।